غالب آئے گا اس ملک میں، تم دیکھنا عمران غالب آئے گا اور پاک سے پاکیزہ تر اپنا وطن ہو جائے گا، پھر کفر کا الہاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا، اللہ کے شیروں سے الجھے گا جو منہ کی کھائے گا۔ میں دیکھتا ہوں حق و باطل روبرو ہونے کو ہیں، اور کربلا کی وادیاں پھر سرخ رو ہونے کو ہیں، پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، کودے گا جو اس آگ میں وہ کامراں ہو جائے گا۔ میرا مرشد عمران غالب آئے گا، میرا سونا عمران غالب آئے گا، میرا ہیرو عمران غالب آئے گا انشاءاللہ۔ شرم کرو حیا کرو، شرم کرو حیا کرو، شرم کرو حیا کرو، تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، نہ وہ بھاگا تیرا یار سب کا یار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ ہمارے درمیان میں کوئی بد اخلاق بد کردار بھی ہوں گے جو انتشار پسند ہوں گے، وہ ہمیں جان بوجھ کے بھڑکانے کی کوشش کریں گے، ایسے الفاظ استعمال کریں گے ہمارے لیڈر کے لیے، لیکن ہم نے ان کو ری ایکشن نہیں چاہتے ہیں کہ ماحول خراب ہو، لیکن ہم پرامن ہیں، ہم اپنے لیڈر کے لیے نکلے ہیں، ہم کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے نکلے، اس کے لیے نکلے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے کھڑا ہے، اس ملک کے لیے کھڑا ہے، ہماری نسلوں کے لیے کھڑا ہے۔ اس لیے خدا را کوئی بھی ایسی بدتمیزی کرے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی کرے تو اس کو السلام، اسے سلام کرے۔ ہم نے اس ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا، برداشت کرنا ہے ایسے لوگ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے، یہ ہمارا موٹو ہے، ہم لوگ کوئی ایسا کسی اس میں نہیں آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف والوں کے بھی پرامن رہنے کا ہم کہتے ہیں کہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ امن کے رستے پہ چلیں اور ہمارے ساتھ شفقت کے ساتھ رہیں، ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیں اپنے خان کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اس ملک کی فلاح اسی میں ہے کہ اگر یہ ملک امن کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھے اور اپنا جو حق کا پہچانے اور اپنی سویلین بالادستی کو قائم کرے، یہ ہمارا رائٹ ہے، اور وہ ہم پرامن طریقے سے ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو لے کے آئے ہیں، بہنوں کو لے کے آئے ہیں، ہم اپنی فیملی کو لے کے آئے صرف اس پیغام کے ساتھ کہ ہم امن کے دائی ہیں اور ہم امن کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جیسے ہم پچھلے 27 سالوں سے چل رہے ہیں خان کی قیادت میں۔ آج اگر خان جیل کے اندر ہے تو ہم نے 27 سال ان کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، اور ہم آج بھی پرامن ہیں اور انشاءاللہ تعالی خان کی رہائی تک پرامن ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ خان تیرے جان نثار، خان تیرے جان نثار۔ ہیلو بھائی، آپ لوگ پکنک منائیں تھوڑا ادھر ہی، ٹھیک ہے، سب لوگ ادھر ہی ہیں، سب لوگ بھائی یہ تھوڑی جی آپ آ جائیں۔ ہاں بولے بیٹا۔ دیکھیں یہ پاکستان کے ہر علاقے میں یہ شیطان پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اشتعال انگیزی قائم کی جائے جس سے ماحول جو ہے خراب ہو، لڑائی ہو۔ ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے، عمران خان کے لیے بیمار ہو گئے، ہاں کہ وہ نکلے رہا بیچارہ ہمارا لیڈر اتنا پاکستان کا۔ یہ دیکھ لیں جی آج کتنے لوگ فیصل مسجد کے سامنے آئے ہیں جی۔ جی ہاں آپ جاتے
लेकिन ये मकसद है सियासत में आप जितना नहीं आपने अगर आपको मारे ना स्टार्ट खुदा के लिए अपनी पार्टी हम एक बात सुने, बनाओ। इमरान खान ऑलरेडी जेल में, और उनका मकसद तो उसको उम्र हयात जेल में रखे। अगर कुछ मसला बना तो ये लोग कहेंगे कि इमरान खान की पार्टी है, ये देखो। क्या हाल है? ठीक है। ये देख लें पीटीआई के जो टाइगर हैं हर जगहों पे आए हुए हैं जी, ये अपने अपने मुजाहिरा कर रहे हैं। ये देख अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप सही हैं? बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। ये देख लें जी, यहाँ लोग आ गए हैं जी, हमारे बेइंतहा टाइगर्स हैं, टाइग्रेस हैं। ये जानसारान इमरान खान है जी, ये जानसारान हाँ, एक ही हमारा क्या है, थैलेसीमिया के मर्ज से मुतासरा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला उन बच्चों के लिए अपने खून का अतिया जरूर है, जिन्हें आपके खून के अतिये से नई जिंदगी मिल सकती है। एक इंसान को बचाना तमाम ये कदम कदम बुलाएं, ये स्वाद को हो जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। ये मुर्शिद के पैरोकार हैं, आपको गलियों में मिलेंगे, आपको मोहल्लों में मिलेंगे, आपको गोठों में मिलेंगे, आपको खलियानों में मिलेंगे। ये मुर्शिद के वो लोग हैं जो मुर्शिद के लिए जीते हैं, मुर्शिद के लिए मरते हैं, मुर्शिद के लिए सांस लेते हैं। ये देखें, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, आपको हर जगह। ये देखें, ये सारे लोग पीटीआई के ज़बरदस्त टाइगर हैं। यहाँ फैसल मस्जिद में आप कहाँ रोक सकोगे? आप लाहौर में रोकोगे, आप पेशावर में रोकोगे, आप कराची में रोकोगे, आप कहाँ रोकोगे? ये नौजवान पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह आपको नज़र आएंगे। ये बहावलपुर से आए हुए लोग हैं जी, ये देखें, बहावलपुर से आई हुई ये हैं, ये देख लें आप, ये देखें आप, भावलपुर, ये भावलपुर के हैं। हम भी भावलपुर के। मिलो ना भावलपुर, ये भावलपुर के हैं जी। जनाब जनाब जनाब, नहीं जी, खुश ताबेदार जी, ताबेदार। मैं क्या हाँ जी, सखी सैयद शबीर हुसैन लाड़ा, जिन्हों जग जानदा है सारा, और उनकी दुआ उनकी रहमत दे नाल कैदी नंबर 804 ते जिन्ने भी जेल सीरान ने बाहर आएंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। और जी ठीक हो ना? ये हमारे साथ शहजादे आ गए जी, बनी गाले के भी। जहाँ जहाँ आप नहीं, काफ़ी लोग इतने आए नसल इस टाइम एजेंसियां दे बंदे से दरमियान बहरहाल। ये देखें जी, आप माशाल्लाह तौर पे कर सकते, मेन मकसद है डिस्पर्स करना। ये पुलिस वाले जो हैं क्रैक डाउन के लिए आए हुए हैं, वो नजर आए, जिन्हें आपके खून के तीर से नई जिंदगी मिल सकती है। एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के बराबर है। खून के तीर के बाईस हजारों मासूम जिंदगियां खतरे में हैं। आपका और थोड़ा सा बेगम रोड पब्लिक प्लेस है। मासूम बच्चे को जिंदगी जीने की ताकत और हिम्मत देता है। मासूम जिंदगियां बचाने के कदम कदम बुलाएं, हमारा साथ जरूर दें। मुर्शिद इमरान खान के लिए आज खून का नजराना दिया है जी, देखिए सारे लोग दे रहे हैं। का इरशाद है, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उससे तमाम इंसानियत को बचाया। आपके खून का दिया और मासूम बच्चों को ये बच्चा भी दे रहा है, दे सकता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा दलेर है, इसने भी दिया है। ये खून की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, और अगर बरवक्त खून ना मिले तो मथे दे जरी ना लिखा कि तुसी हो अपनी जिंदगी की बाजी हार सकते हैं। 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद अपने खून का अतिया दे सकते हैं।
जाना वा मैं देख रहा थोड़े पकड़े बड़ी बीमारियों से बचा सकता है और एक सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी ले सकता है। याद रहे कि आप साल में 3 दफा हर 3 माह के दुरानी के बाद अपने खून का अतिया दे सकते हैं, जिससे आप कैंसर, फालिस और दिल के दिगर अमराज से बच सकते हैं। काश आपकी ये